Hello everyone. Am I audible? সবাই শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা. Make sure your video and everything is on so that we are able to have an interactive session today. We'll wait for a few minutes for some other people to join maybe, and then we will start with our discussion. Shomadip, I think you are up for the next student seminar, is that right? Yes, sir. Okay. So what are you supposed to discuss in that student seminar? Deck transformation, covering. At first, I will discuss covering space. Then Okay. I will discuss covering space by permutation, representing covering space by permutation. Covering space by And- permutation. Okay. Then deck transformation and group action. Deck transformation and group action. Okay. Then KLA complex here. আমি বলেছিলাম স্যার এটা করতে KLA complex. Cayley complex. Okay. That's great. Okay, that is great. So, of course, তোর কি ইয়েটা তৈরি হয়ে গেছে? Are you have you created the presentation already? Pramodip? স্যার না স্যার স্যার 3 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে আর লিখছি আর কি প্রেজেন্টেশনটা। আচ্ছা, প্রেজেন্টেশনটা হয়ে গেলে তুই আমাকে পাঠিয়ে দিস, হ্যাঁ? Okay, sir. So that I can review it once before you go on to actually present it. Okay, sir. Okay. And after Shomodip, I think Shupriti has already done the presentation. It was really nice. Up next is, I think I told Mrinal to do it. Not sure. Mrinal, are you here? Ashish ki? Yes, sir. আচ্ছা, তোকে আমি কিসের ওপর করতে বলেছিলাম মৃণাল? হ্যালো, স্যার আমায় কিছু বলেননি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে বল। ও আচ্ছা, সুবর্ণাকে বলেছিলাম নাকি? হ্যাঁ, সুবর্ণা নেক্সট থেকে কি বলেছিলাম বল? ওই টপিক তো জানি না তখন যেটা পড়া হচ্ছিল তারপরেরটা করবো সৌম্যদীপদার। আচ্ছা, তাহলে তোরা তুই ব্যাসেরি থিওরির ওপর করতে পারিস, যেটা আমরা এখন করছি, যেটা নিয়ে ডিসকাশন করছি। ঠিক আছে। So we will have a student seminar on that with Subarna. So Shomadip, you can do it next week, and Subarna, you can do it the week after. Okay. All right. All right. So let us start without further delaying, and we will be hopefully able to cover some distance today. And let me briefly review what we have, okay, so far. So let's go ahead and start with বলছিলাম কি যে ওই হ্যাঁ বল। আগের ওই রেকর্ডিং গুলো একটু গুগল ক্লাস করে দিলে জানো? আচ্ছা, ঠিক আছে, দিয়ে দেবো। Okay, so we will start with our main theme, the main story, and please ask me questions if you have questions, because it's kind of important. So the main thing that we want, so the big story, let's go ahead with that, the big story. And this is something we were discussing in the last class. The big story is this, that we want to study groups. We want to study groups, and in particular we are interested to study the algebraic properties, of a group, right? So we want to understand what sort of group with some
information about the maybe the generators or the relators of the group or some other features of the group is known maybe, and we want to know even more about the algebraic properties of the group. And I gave you certain examples of what sort of algebraic property, a mathematician is interested in it, or algebraist is interested in. And one such property was the following. Maybe I can use a different color. So here it is. So one big property. This is something we discussed. We said that, okay, can we factorize a group? Can we factorize a group? Just like we can factorize numbers. Let's say if I have the number 24, maybe I can factorize it as 2 times 12, right? So this is a very well known concept that if you have a big number, you might be interested in to break it down into smaller pieces. So that you can understand and tackle the properties of the number easily. Okay. So factorization of a number is a very common theme. এটা আমরা প্রায় করে থাকি. In fact, we know how to do prime factorization. In a way, that is a maximal factorization. তুই যদি একবার প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করে ফেলিস, তাহলে তার চেয়ে বেশি আর তুই কিছু করতে পারিস না, তুই আর ভাঙতে পারিস না। তুই ম্যাক্সিমাল কি করতে পারিস, তুই প্রাইম ফ্যাক্টরগুলোতে ভেঙে নিতে পারিস। Once it is done, a number is completely broken down. আমরা যখন একটা গ্রুপ নিয়ে কাজ করি, তখনও আমরা এই ধরনের ফ্যাক্টরাইজেশনে ইন্টারেস্টেড। আমরা জানতে চাই যে গ্রুপটাকে আমরা ছোট ছোট টুকরোতে ভাঙতে পারি কিনা, সেগুলোকে জুড়ে জুড়ে যদি গ্রুপটা তৈরি হয় এবং আমরা যদি টুকরোগুলোকে জানতে পারি, তাহলে আমরা গ্রুপটার সম্পর্কে হয়তো আরো ভালো কিছু জানতে পারবো। সো informally speaking, this is a method of factorization of a group. Formally speaking, we want to know, here is a question, we want to know if the group is a free product. আমরা কি গ্রুপটাকে দুটো ছোট ছোট গ্রুপের, স্মলার গ্রুপসের ফ্রি প্রোডাক্ট হিসেবে লিখতে পারি? That's one of the things that we want to know. Maybe it is not only a free product, maybe it's an amalgamated free product. So this is another thing that we would like to know, that is the group an amalgamated free product? Is the group a free product itself? What kind of group are we looking at? So this sort of information is known as algebraic property of the group. This sort of information is what we are interested in. আমরা এগুলোই জানতে চাইছি যে একটা গ্রুপটাকে আমি দুটো গ্রুপের ফ্রি প্রোডাক্ট হিসেবে লিখতে পারি কিনা, বা দুটো গ্রুপের অ্যামালগামেটেড ফ্রি প্রোডাক্ট হিসেবে লিখতে পারি কিনা, এন্ড সো এন্ড সো ফোর্থ। ঠিক আছে, মানে অনেক রকম আমাদের কৌতূহলটা আরো বিস্তৃত হতে পারে, আমরা আরো অনেক কিছু জানতে চাইতে পারি, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা জিনিস, এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আমরা অনেক সময় জানতে চাই, এবং দ্য ইন্সপিরেশন ইজ ওই ফ্যাক্টরাইজেশন অফ নাম্বারস। সো ইটস আ ভেরি কমন থিং। তো এই জিনিসটা আমরা কিন্তু আগের ডিসকাশনে ভালোভাবে স্টাডি করেছিলাম। কিরকম ভাবে?
আমরা বলেছিলাম যে আচ্ছা, যদি একটা গ্রুপ জি থাকে এবং সেটাকে যদি একটা ফ্রি প্রোডাক্ট অফ এ আর বি, দুটো গ্রুপের ফ্রি প্রোডাক্ট হিসেবে লেখা যায়, এই সিম্বলাইজেশনটার একটা মানে আছে, দের ইজ আ মিনিং টু দিস। এবং আমরা মিনিংটা বলেছিলাম দুটো ভাবে, একটা হচ্ছে আমরা ইউনিভার্সাল প্রপার্টি দিয়ে বলেছিলাম, আর আরেকটা হচ্ছে আমরা নর্মাল ফর্ম দিয়ে বলেছিলাম। আমরা কুইকলি রিভিউ করে নেব এটা দুটোর মানেই কি। ইউনিভার্সাল প্রপার্টি, এই ব্যাপারটা কি কারোর মনে আছে? তোদের মধ্যে কারোর মনে আছে আমরা যেটা বলেছিলাম আগের দিন ক্লাসটাতে? ইউনিভার্সাল প্রপার্টিটাই কারো মনে আছে? দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট দ্যাট উই ডিসকাসড। maybe I can quickly review once. So here is the thing, and this is a recurring theme in different parts of mathematics, so it is absolutely important that you understand this and you are able to use this. Okay, so let me try to show it what it means actually. One more time quickly. So let's talk about universal property. Achha. So what is it that we are trying to say? Suppose we have a group G and maybe I can write it like this. Maybe we have two groups A and B. Okay, so we want to define something called free product of A and B. So what is the free product of A and B? It is another group with certain properties. What is it? It is another group with certain properties. তো সেই প্রপার্টিগুলো কি কি? লেটস লুক অ্যাট দ্যাট কেয়ারফুলি। প্রপার্টি হচ্ছে যে যদি এ আর বি, তো আমি এটাকে জি, এই গ্রুপ ধরা যাক অ্যানাদার গ্রুপ জি বলি, এই জিটাকে অনেক সময় এ স্টার বি হিসেবে লেখা হয়। What is the property of this particular group G? What is the property that makes it so special? Well, let's look into that. যদি এরকম একটা কোনো থার্ড গ্রুপ থাকে, let's call it H, such that A থেকে H এ আমার একটা গ্রুপ হোমোমরফিজম আছে, আর বি থেকে H এ আমার একটা গ্রুপ হোমোমরফিজম আছে। ধরা যাক এটাকে আমি বলছি ফাই এ, এটাকে আমি বলছি ফাই বি। এ থেকে এইচ এ একটা গ্রুপ হোমোমরফিজম আছে, আর বি থেকে এইচ এও একটা গ্রুপ হোমোমরফিজম আছে। ধরা যাক এটা গিভেন ইনফরমেশন। তাহলে জি থেকে এইচ এও আমি একটা গ্রুপ হোমোমরফিজম ফাই পাবো। ইনফ্যাক্ট there exists a unique group homomorphism from G to H. এই জি থেকে এইচ অবধি, এইচটা যে কোনো একটা গ্রুপ, এনি গ্রুপ, এনি গ্রুপ, ইট মাস্ট ওয়ার্ক ফর এনি গ্রুপ, জি থেকে এইচ অবধি আমি একটা ইউনিক গ্রুপ হোমোমরফিজম পাবো, such that this diagram commutes.
দিস ডায়াগ্রাম কমিউটস। এবার আমি এখানে দুটো অ্যারো এঁকেছি, এই অ্যারো দুটোর মানেটা কি আমি একটু বলতে চাই। সবটাই বলবো, কিন্তু তার আগে এটা বলতে চাইবো যে আমরা এটা নিয়ে ভাববো কিভাবে। কারণ ওই ডায়াগ্রাম কমিউট সেটা তো সর্বত্রই হচ্ছে। আগের বার আমি বলেছিলাম যে এটাকে অ্যাকচুয়ালি ভাবতে কিভাবে হবে। কীভাবে ভাবতে হবে? ভাবতে হবে এরকমভাবে যে ধরা যাক এটা থেকে এইচে যে গ্রুপ হোমোমরফিজমটা যাচ্ছে, তুই এরকম করে ভাবতে পারিস যে এইচের মধ্যে এ কে রাখা হলো। এই যে গ্রুপ হোমোমরফিজমটা আছে সেটা কি করলো, সেটা এইচ, ওই এই 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 যে গ্রুপটা আছে এইচ বলে, এটার মধ্যে এটাকে নিয়ে গিয়ে রাখলো। সিমিলারলি পরের যে গ্রুপ হোমোমরফিজমটা আছে অর্থাৎ 5b যেটা, সেটা কি করলো, সেটা বি কে নিয়ে গিয়ে এইচ এর মধ্যে রাখলো। ঠিক, এইচটা তো যে কোনো একটা গ্রুপ। এবং আমি এটাও বলেছিলাম যে এই হোমোমরফিজমগুলো এটাকে কুঁকড়ে দিয়ে রাখতে পারে ভেতরে। মানে এরকম হতে পারে যে গোটা এটাকেই একটা পয়েন্টে ম্যাপ করে দিল। গোটা এ যে গ্রুপটা আছে, কারণ এটা ট্রিভিয়াল হোমোমরফিজম হতে পারে, গোটা গ্রুপটাকেই নিয়ে গিয়ে আইডেন্টিটিতে ম্যাপ করে দিতে পারে। ইটস পসিবল, ওয়াই নট। বেশ, তাহলে এ কেও একটা এইচ এর মধ্যে রাখলো, বিটাকেও এইচ এর মধ্যে রাখলো, হয়তো কুঁকড়ে দিয়ে রাখলো, এটাও হতে পারে। তাহলে আমরা 5a আর 5bর ব্যাপারটা বুঝে গেলাম। এবার আমরা জিটাকে নিয়ে ভাববো, মানে ফ্রি প্রোডাক্টটাকে নিয়ে ভাববো। ফ্রি প্রোডাক্টটাকে এই ডায়াগ্রামটা কমিউট করছে, মানে মানে এটাকে আমি প্রথমে জি এর মধ্যে রাখবো, তারপরে জিটাকে আমি এইচ এ ম্যাপ করব। সেটা করলে যেটা হবে সেটাই হবে 5a। অর্থাৎ জি এর মধ্যে এ স্বাধীনভাবে বিরাজমান, এরকম ভাবতে পারিস। দ্যাটস ওয়াই ইটস ফ্রি প্রোডাক্ট। এটা জি এর মধ্যে স্বাধীনভাবে আছে, তাই আমি ওই যে ফাই যেটা পেয়েছি সেটা এটাকে এইচে, ওই জি এর মধ্যে স্থিত এটাকে ম্যাপ করছে এইচে, যেভাবে এই ফাই এটাও ঠিক সেরকমই ছিল, সেই একই কাজ করছে ফাই এটা। এটা ফ্রি ফ্রি প্রোডাক্ট। কেন? কারণ এই কাণ্ডটা সে করছে বি এর এলিমেন্টগুলো কি করছে সেটা, মানে সেটা অ্যাগনস্টিক আর কি, সেটা সেটার দ্বারা এটা এই এই কার্যকলাপটা প্রভাবিত হচ্ছে না। সেই কারণেই কথাটা হচ্ছে ফ্রি প্রোডাক্ট। অর্থাৎ এ আর বি এর এলিমেন্টগুলো কোনোভাবেই জড়িয়ে মরিয়ে যাচ্ছে না জি এর মধ্যে গিয়ে। জি এর মধ্যে গিয়ে এ আর বি এর এলিমেন্টগুলো ট্যাঙ্গলড হয়ে যাচ্ছে না, কাজেই আমরা আলাদা আলাদাভাবে তাদেরকে এইচে ম্যাপ করতে পারছি, তাদের নিজস্ব প্রপার্টিগুলোকে বজায় রেখে। ঠিক, তা আমরা এইভাবে ভাবছিলাম, ফ্রি প্রোডাক্টটাকে আমরা এইভাবে কল্পনা করছিলাম। ঠিক, তো কিন্তু ইন 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 জেনারেল ডেফিনেশনটা কি? ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে তুমি যে কোনো একটা গ্রুপ এইচ নিয়ে নাও, আর যে কোনো ফাই এ আর ফাই বি বলে দুটো গ্রুপ হোমোমরফিজম নিয়ে নাও, এ থেকে এইচ অবধি আর বি থেকে এইচ অবধি। যদি তোমার কাছে এই ইনফরমেশনটা সাপ্লাইড থাকে, যদি তোমাকে এই ইনফরমেশনটা আমি দিয়ে দিই, তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ফাই পেয়ে যাবে, একটা ইউনিক গ্রুপ হোমোমরফিজম পেয়ে যাবে জি থেকে এইচ অবধি, যা এর কার্যকলাপ আর বির কার্যকলাপকে স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। ঠিক, তার মানে ডায়াগ্রামটা কমিউট করছে। এবার with this information we showed that
the group homomorphism from A to G and the group homomorphism from B to G, এই অ্যারোগুলোতে গ্রুপ হোমোমরফিজম, A থেকে G অবধি আর B থেকে G অবধি যে গ্রুপ হোমোমরফিজম গুলো আছে সেগুলো 1-to-1 ম্যাপিং, এটা আমরা দেখিয়েছিলাম। মানে এই ইউনিভার্সাল প্রপার্টিটা যেটা আমি তোদের এক্ষুনি ডিসক্রাইব করলাম, যে যখনই তুমি আমাকে কোনো একটা গ্রুপ H দিয়ে দিচ্ছ এবং A থেকে H অবধি আর B থেকে H অবধি দুটো গ্রুপ হোমোমরফিজম দিয়ে দিচ্ছ, তখনই আমি একটা ইউনিক ফাই পেয়ে যাচ্ছি যাতে এই ডায়াগ্রামটা কমিউট করে। এই সেন্টেন্সটাই হচ্ছে দ্য ইউনিভার্সাল প্রপার্টি অফ দিস পার্টিকুলার গ্রুপ জি। এই গ্রুপ জিটার এই প্রপার্টিটা আছে। শুধু সেইটুকু ইনফরমেশন দিয়েই আমি প্রমাণ করতে পারি যে এ থেকে জি অবধি যে ম্যাপটা যাবে আর বি থেকে যে জি অবধি ম্যাপটা যাবে সেই ম্যাপ দুটো মোনোমরফিজম, মানে 1-to-1 ম্যাপ। অর্থাৎ এ সম্পূর্ণভাবে জি এর মধ্যে আছে, বি সম্পূর্ণভাবে জি এর মধ্যে আছে, এবং আমরা তারপরে এটাকেও প্রমাণ করেছিলাম যে তারা জড়িয়ে মরিয়ে নেই। আমরা এটাকেও প্রমাণ করেছিলাম যে তারা জড়িয়ে নেই। মানে এরকম তো হতে পারে, let me do go here। আবারও আমি কিন্তু পুরোটাই ইউনিভার্সাল প্রপার্টি দিয়ে এই ডিসকাশনটা করছি, কারণ এইভাবেই ভাবা উচিত, নইলে আমরা অন্যান্য অবজেক্টগুলোকে নিয়ে ভাবতে পারবো না যদি আমরা এটাকে না পারি। তো আমি এবার জি না লিখে এটাকে এ স্টার বি লিখবো আর কি। জি না লিখে এটাকে, তারপরে এ স্টার বি হচ্ছে সেই গ্রুপটা যার ওই ইউনিভার্সাল প্রপার্টিটা আছে। এবার এ থেকে এ স্টার বি আর বি থেকে এ স্টার বি দুটো গ্রুপ হোমোমরফিজম থাকবে যাতে ডায়াগ্রামটা কমিউট করে, এটাই ইউনিভার্সাল প্রপার্টি। এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে the question number 1 is IA the map from A to A star B and IB the map from B to A star B, are they monomorphisms? monomorphisms মানে তারা কি 1-to-1 কিনা, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন। নাম্বার 2 হচ্ছে তারা কি জড়িয়ে যাচ্ছে কিনা। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 হচ্ছে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে কিনা। অর্থাৎ এরকম তো হতে পারে যে এর মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে A1, ধরা যাক A1 একটা এলিমেন্ট আছে এর মধ্যে, আর B5 একটা এলিমেন্ট আছে বি এর মধ্যে, কিন্তু তাদের A1টাকে যখন এ স্টার বিতে ম্যাপ করলাম আর B5টাকে যখন এ স্টার বিতে ম্যাপ করলাম, দুটো একই এলিমেন্ট হয়ে গেল, কারণ পৃথকভাবে হচ্ছে না, আলাদা আলাদা ম্যাপ দিয়ে আমি এটাকে ঢোকাচ্ছি আর বিটাকে ঢোকাচ্ছি, এটা হতে পারে। সো A1 ইজ ইকুয়াল টু IB B5, এটা কি হতে পারে? Is this possible? So we will show that no, this is not possible. Not possible. In fact, A আর B একদম আলাদা আলাদা ভাবে স্বতন্ত্রভাবে আছে আর কি। So this is something we discussed in the last session. We actually talked about the proof of this in the last session. And maybe you forgot some of the proof. So let me just quickly go through at least one part of the proof so that you can see how beautiful it is. Okay, so let's show this how beautifully you can apply universal property. Just universal property দিয়ে আমি প্রুফ করে দেবো ওটা মনোমরফিজম। তো এটা কিভাবে হবে? যাক এ বি এ স্টার বি বি, আর এটা হচ্ছে IA IB। আমি এখানে একটা ব্ল্যাক বক্স লিখেছি যেখানে আমি একটা যে কোনো গ্রুপ পুট করতে পারি, আর এখানে আমি A আর B থেকে
যে কোনো গ্রুপ হোমোমরফিজম পুট করতে পারি। তো ধরা যাক এটা কোনো একটা, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ, কোনো একটা গ্রুপ আমি এখানে পুট করতে পারি। যদি আমি কোনো একটা গ্রুপ এখানে পুট করি, এই তিনটে কোয়েশ্চেন মার্ককে যদি আমি ফিল আপ করে দিই, মানে এ থেকে কোয়েশ্চেন মার্ক অবধি ম্যাপটা, বি থেকে কোয়েশ্চেন মার্ক অবধি ম্যাপটা, আর সবচেয়ে বড় কথা এই ডাবল কোয়েশ্চেন মার্কওয়ালা গ্রুপটা, এই তিনটে জিনিস যদি আমি ফিল আপ করে দিই, তাহলে আমি ইমিডিয়েটলি যেটা পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে একটা ইউনিক হোমোমরফিজম পেয়ে যাব এ স্টার বি থেকে এই ডাবল কোয়েশ্চেন মার্ক অবধি। তো এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে how can we get that? So let's see how we can get that. How we can so our goal, let me write that, our goal is to show IA and IB are one on one maps. So anyone remembers how we did this? It's very simple and beautiful actually. খুব সহজে আমরা, হ্যাঁ বল। If it is 1 1 if it is 1 1 and if we map two elements of A to a different element, then the diagram will not commute since H is arbitrary. Okay, yeah, that is true. So we, first of all, what should we fill in this double question mark with? Suppose I want to show IA is one on one, এটা আমি দেখাতে চাই ধরা যাক, তা আমি ডাবল কোয়েশ্চেন মার্কটাই কি দিয়ে ফিল আপ করবো? মানে আমি যে কোনো গ্রুপ নিতে পারি, Take any group. এ দিয়ে ফিল আপ করে দিই, ঠিক আছে। তাহলে এবার দেখা যাক ফাই এ বলে যে ম্যাপটা আছে সেটাকে আমি যে কোনো গ্রুপ হোমোমরফিজম নিতে পারি। এটা মাথায় রাখতে হবে যে এ থেকে এ অবধি কোটি কোটি হয়তো গ্রুপ হোমোমরফিজম আছে, আমি তার মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারি। তো ধরা যাক আমি এক্ষেত্রে আইডেন্টিটি ম্যাপটাই নিলাম, ঠিক আছে, এ থেকে এ অবধি। আচ্ছা, বি থেকে এ অবধি আমি কি নেব, কোন গ্রুপ হোমোমরফিজমটা নেব, ফাই বিটা কি হবে? আমি যা খুশি নিতে পারি, কোনটা নেব which will be useful for our proof? Identity. A আর B আর, হ্যাঁ, Trivial. trivial, exactly. Let's take phi B to be the trivial group homomorphism. মানে B এর সবকটা এলিমেন্টকে আমি A এর আইডেন্টিটি এলিমেন্টটাতে ম্যাপ করে দিচ্ছি, সিম্পল, রাইট? আচ্ছা বেশ, তাহলে ফাই এটাকে আইডেন্টিটি নিলাম, ফাই বিটাকে ট্রিভিয়াল নিলাম, তাহলে আমি জানি there exists a unique group homomorphism phi from A star B to A such that this triangle commutes. এবার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে is IA one on one? এবার যদি না হয় তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল। কিরকম দেখ, ধর এর মধ্যে দুটো এলিমেন্ট নিলাম, A1 আর A2, যদি IA টা ওয়ান অন ওয়ান না হয় তাহলে IA A1 আর IA A2 হয়তো তারা, মানে এরকম দুটো এলিমেন্ট নিয়েছি যারা একই এলিমেন্টে গিয়ে ম্যাপ করছে, ওয়ান অন ওয়ান না হলে দুটো এলিমেন্ট, এরকম এলিমেন্ট তো পাওয়া যাবে যারা একই এলিমেন্টে এ স্টার বিতে গিয়ে ম্যাপ করছে। তাহলে এই দুটো একই এলিমেন্ট এক্সে গিয়ে ম্যাপ করছে, ধরা যাক এক্স হচ্ছে এ স্টার বির একটা এলিমেন্ট, এ ওয়ানটাও এক্সে গিয়ে ম্যাপ করছে, এ টুটাও এক্সে গিয়ে ম্যাপ করছে, আই এটা হয়তো ওয়ান অন ওয়ান নয়, মেবি নট, একটা বাই কন্ট্রাডিকশন আমরা করছি আর কি। এবার এক্সটা ফাই এর দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে কোনো একটা ওয়াইতে গিয়ে ম্যাপ করবে যেটা ক্যাপিটাল এর মধ্যে আছে, তাই না? তার মানে ফাইটা যদি আমি লাগিয়ে দিই, ধরা যাক আমি একটা কালারটা চেঞ্জ করলাম, ফাই অফ এটা অ্যাকচুয়ালি ফাই অফ এক্স হবে,
যেটা কিনা সাম ওয়াই ইন ক্যাপিটাল এ। কিন্তু আমি কি জানি ফাই আই এ মানে এইভাবে এলে যা হয়, ডায়াগ্রামটা কমিউট করছে, তাহলে এ থেকে এ তে গেলেও তাই হবে। কিন্তু তাহলে তো মুশকিল, কারণ ফাই এ অফ এ ওয়ান আর ফাই এ অফ এ টু তারা তো সেম নয়, কারণ তারা তো এ ওয়ান আর এ টু, তারা তো পৃথক, তাই না? সো উই হ্যাভ দিস very simple but very elegant proof that IA must necessarily be one on one. IA টাকে one on one হতেই হবে। Similarly, we can show that IB টাকে one on one হতে হবে। Similarly, we can show that IA আর IB এর ইমেজগুলো তারা আলাদা আলাদা হবে। So it's quite nice in that sense. Okay, so we understand that given two groups, how can we form the free product of those two groups, which is A star B? There is one problem though. আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে যদি A star B থাকে, আমরা এখন জানি না A star B বলে কিছু আদৌ এক্সিস্ট করে কিনা, এরকম কোনো গ্রুপ আছে কিনা যার এই ইউনিভার্সাল প্রপার্টিটা থাকবে। কিন্তু যদি ইউনিভার্সাল প্রপার্টিটা থাকে, আমরা দেখিয়ে দিলাম যে IA আর IB এই দুটো মনোমরফিজম হতেই হবে। তাহলে মানে রিয়েলি উই হ্যাভ টু কোয়েশ্চেন্স। কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান, যে ডাজ এ স্টার বি এক্সিস্ট, মানে এরকম কোন গ্রুপ কি আদৌ আছে যার এত এই ইউনিভার্সাল প্রপার্টিটা আছে? সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ, if it exists, then is it unique? So we ask these two questions. And both answers are yes, and you can just show both of them using universal property, which we did in the last class, right? This is something we have already done. Now, given the free product, now this is actually the reverse question. This is sometimes known as a combination problem. মানে আমাদের কাছে দুটো আলাদা আলাদা গ্রুপ দেওয়া আছে, আমরা তাদের ইউজ করে একটা থার্ড গ্রুপ তৈরি করলাম, যেটাকে আমরা ফ্রি প্রোডাক্ট অফ এ অ্যান্ড বি বলছি। যেমন আমাদের কাছে যদি 4 আর 5 দেওয়া থাকে, আমরা দুটোকে জুড়ে 20 তৈরি করতে পারি, তাই না? একটা থার্ড নাম্বার তৈরি করতে পারি। তেমনি আমাদের কাছে যদি 4 আর 5 এখানে যেমন এ আর বি দেওয়া আছে, সেটাকে ইউজ করে আমরা এ স্টার বি একটা নতুন ধরনের গ্রুপ তৈরি করেছি। Now, associated to this particular group, we have created a tree in the last class. In fact, we have created a graph. Tree ta to pore hobe. First to graph. So, let me write that. This is the starting point of the Bass-Serre theory. In a way, I'm constructing the Bass-Serre tree of the free product. So, suppose A star B is the free product of two groups, A and B. দুটো গ্রুপ আছে, তাদের ফ্রি প্রোডাক্টকে আমি A স্টার B বলছি ধরা যাক, ঠিক আছে? আমি তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড একটা গ্রাফ গামা তৈরি করেছিলাম। আচ্ছা, আমাকে যদি একটা গ্রাফ বানাতে হয়, আমাকে তিনটে ইনফরমেশন আমাকে দিতে হয়। There are three information. I need three information actually. One is, what is the set of vertices? Another one is, what are the edges? In fact, the third point is really connected with the second point, that when
I mean, when to connect two vertices with an edge? কোন জোড়া ভার্টেক্স গুলোকে আমি একটা এজ দিয়ে যুক্ত করব, এটা আমাকে জানতে হবে। এই তিনটে জিনিস আমাকে যদি আমি যদি তোকে বলে দিই, তুই কি করবি? তুই গ্রাফটাকে এঁকে ফেলতে পারবি, তাই না? সিম্পল। আচ্ছা, এখানে ভার্টেক্স সেটটা কি ছিল? ক্যান এনিওয়ান রিমাইন্ড মি দ্যাট? হোয়াট ওয়াজ দ্য সেট অফ, সরি, Left coset of A ওকে, or left coset A and ঠিক, left coset. কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি। তো যদি ক্যাপিটাল জি, মানে এই গ্রুপটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল জি বলি, তাহলে জি এর মধ্যে বিবিধ এলিমেন্ট আছে, মানে G1 আছে, G2 আছে, এরকম অনেক এলিমেন্ট আছে। আমি এমন ভাবে লিখছি যেন গ্রুপটা কাউন্টেবল। This is not only true for countable groups, that is true for any group. We can do the same construction, I guess. um, but let's focus only on countable groups for the moment. Okay, so anyway, so this is the group G, suppose, and we want to create a set of vertices V which has two types of vertices: the left cosets of A, G1A, G2A, G3A, etc., and the left cosets of B, G1B, G2B, G3B, etc. Thick? Very nice. We understand the set of vertices. So that's the first step toward creating any sort of a graph. You first tell me what is the set of vertices. আচ্ছা, এরপরে আমায় কি বলতে হবে? এরপরে আমায় বলতে হবে the set of edges, আর কোন দুটো ভার্টেক্সকে আমি কোন এজ দিয়ে যুক্ত করব, এটা তোমাকে বলে দিতে হবে। আচ্ছা, ফার্স্ট টাইপের ভার্টেক্স গুলোকে, যেগুলোকে ধরা যাক আমি লাল দিয়ে লিখছি, সেগুলোকে বলা হয় এ টাইপ ভার্টেক্স, vertices of type A, কারণ they are left cosets of A. and second এরটা যেটা আছে, maybe I can write it in green, this is B type vertex, left cosets of B. ঠিক আছে, ভেরি নাইস। সো উই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। এবার আমি তাদের বলবো যে এটা কিভাবে আমরা জয়েন করব। সো এনিওয়ান রিমাইন্ড মি যে কিভাবে করেছিলাম আমরা, কোন দুটো ভার্টেক্সকে কোন এজ দিয়ে আমরা জয়েন করেছি? খুব সহজ ছিল ব্যাপারটা। এজ তো গ্রুপ এলিমেন্ট গুলোকে এজ, The group elements, exactly. The edges are labeled by group elements. That is correct. The edges, let me write that. The edges are labeled by group elements. বেশ, notice the difference of this with the Basseri theory, with the Cayley graph, I'm sorry, with the Cayley graph. In the Cayley graph, the vertices were labeled with group elements, right? Here the edges are labeled with group elements. Okay, fine. এবার আমরা কি করব? কোন, মানে ধরা যাক G1 এজটা, মানে G1 বলে একটা এজ আছে, তার বাঁদিকের ভার্টেক্সটাই বা কি, আর তার ডান দিকের ভার্টেক্সটা, মানে বাঁদিক ডান দিকটা বলা ঠিক নয়, তার ভার্টেক্স দুটো কি কি, টার্মিনাল ভার্টেক্স দুটো কি কি? যদি G1 একটা এজ হয়, তাহলে G1 এর টার্মিনাল ভার্টেক্স গুলো কি কি? আর এ যাবে G1 of A. এই একটা ভার্টেক্স গুলো তো এই সেটটা থেকে আসবে, ভি থেকে আসবে।
G1A. G1A, G1A. perfect. আর G1B. G1B, excellent. তার মানে আমরা ওই দুটো মানে এজটা শুধু বলছে যে আমরা টার্মিনাল ভার্টেক্স দুটো হচ্ছে ওই দুটো লেফট কোসেট, মানে একই এলিমেন্ট দ্বারা যে লেফট কোসেটটা ক্রিয়েটেড হচ্ছে সেই দুটো অ্যাডজাসেন্ট, এটাই বলতে চাইছি, ঠিক? তো এইটা হচ্ছে আমার গ্রাফ গামা। গামা বলে যে গ্রাফটা আছে সেটা হচ্ছে এটা। So we asked a few questions. We asked, is gamma a tree? Question, is gamma a tree? মানে does it have circuits? মানে লুপ আছে কি গ্রামার মধ্যে? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। There is another question. Is gamma connected? Is gamma connected? মানে যে কোনো দুটো ভার্টেক্সের মধ্যে আমি কি একটা পাথ পাবো একটা ভার্টেক্স থেকে আরেকটা ভার্টেক্সে যাওয়ার জন্য? So these are the type of questions we are extremely interested in and we will figure them out. তো একটা কাজ করা যাক, আমরা একটা হাতে গরম এক্সাম্পল নিয়ে দেখি, ফাইনাইট গ্রুপস নিয়ে দেখি, প্রবলেম কি আছে? ফাইনাইট গ্রুপস নিয়ে করতেই পারি আমরা কাজ। আচ্ছা, ফেভারিট ফাইনাইট গ্রুপ কি নিয়ে করতে পারি? ধরা যাক Z2 আর Z3 নিয়ে করতে পারি, মানে 0 1 0 1 2 এই দুটো গ্রুপ আছে, ঠিক আছে? তো লেটস ট্রাই দিস ইজ আ গুড এক্সারসাইজ মেবি। সো লেট মি ইউজ দিস। সো ধরা যাক এ গ্রুপটা যেটা আছে, গ্রুপ মানে কি তার মধ্যে একটা ইয়ে থাকতে হবে আর কি, কিছু একটা সেট আর একটা বাইনারি অপারেশন। এখানে বাইনারি অপারেশনটা হচ্ছে অ্যাডিশন মডিউলো 2 আর এলিমেন্টগুলো হচ্ছে 0 আর 1। আর বি আরেকটা সেট করলাম যেটা হচ্ছে 0 1 2। এবার মুশকিলটা হচ্ছে যে এই দুটো জিরো আর এই 0 আর 1 দুটোকে একরকম দেখতে লাগছে, তাই না? তো আমরা একটা জিনিস করতে পারি, আমরা এটাকে 0A বলতে পারি, 1A বলতে পারি, 0B বলতে পারি, 1B বলতে পারি, 2B বলতে পারি। কারণ আমরা যখন ফ্রি প্রোডাক্ট করব, এরা তো পৃথকভাবে বেঁচে থাকবে, জিরোটা বাদ দিলে বাকিরা তো পৃথকভাবে বেঁচে থাকবে। So that is a problem. So we have to give separate names for them. বেশ কথা, সেটা দিলাম আমরা, অসুবিধে নেই। তাহলে A স্টার B টা কিরকম দেখতে হবে? তো এটার মধ্যে এটা হচ্ছে আমার দ্য গ্রুপ G, যার মধ্যে এলিমেন্টগুলো আছে G1 G2 G, এরকম ভাবে এলিমেন্টগুলো আছে G5 and so on, ঠিক আছে? হলো? আচ্ছা, এবার আমি কি করব, আমি ভার্টেক্স সেটটা তৈরি করব। তো লেটস ক্রিয়েট দ্য ভার্টেক্স সেট ভি। ভার্টেক্স সেটের মধ্যে কি কি আছে? ভার্টেক্স সেটের মধ্যে আছে দ্য লেফট কোসেটস অফ এ, দ্য লেফট কোসেটস অফ এ মানে G1A, G1, maybe I can write it in the form, this form, G1 0A 1A, G2 0A 1A and so on, the left cosets of A and the left cosets of B. So G1 0B 1B 2B, G 2 0B 1B 2B, G3 0B 1B 2B, এই লেফট কোসেটগুলো আছে আর কি। দিস ইজ দ্য ভার্টেক্স সেট।
It's a very interesting exercise to actually write down the elements of A star B. If you can, that would be great, because once you do that, you have a complete grasp on the so-called normal form theorem. মানে reduced to এক্স্যাক্টলি, যে আমার এলিমেন্টগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখতে কীরকম, এ স্টার বির এলিমেন্টগুলো আমরা আগের বার বলেছিলাম দে আর রিডিউসড ওয়ার্ডস with the alphabets from A and B, and we hinted at a proof why that is so, right? We talked about it. আচ্ছা, এবার আমরা ধরা যাক এরকম করতে চাই যে G1 ডট 0A 1A থেকে, এই পয়েন্টটা থেকে, এটা একটা ভার্টেক্স, এটার থেকে G7 0B 1B 2B এটাতে যেতে চাই, এটা আরেকটা ভার্টেক্স। আমরা একটা পাথ ক্রিয়েট করতে চাই এই দুটো ভার্টেক্স থেকে, মানে দুটো তো আরবিট্রারি ভার্টেক্স নিয়েছি, তাই না? এই দুটো ভার্টেক্স থেকে আমরা একটা এই দুটো ভার্টেক্সের মধ্যে আমরা একটা পাথ ক্রিয়েট করতে চাই। আচ্ছা, তো পাথটা কীরকম দেখতে হবে, কীভাবে পাথটা আমরা ক্রিয়েট করবো বল? G1A থেকে G7B অবধি আমরা পাথটা কিভাবে ক্রিয়েট করব? হোয়াট ইজ আওয়ার পাথ? কারণ আমি দেখাতে চাইছি যে এই গ্রাফ গামাটা কানেক্টেড হবে কিনা, আমি সেটাই দেখতে চাইছি। কানেক্টেড মানে কি, যে কোনো দুটো আরবিট্রারি ভার্টেক্স দিয়ে দেবো তোকে, তুই দেখাতে পারবি একটার থেকে আরেকটাতে যাওয়ার একটা রাস্তা আছে। গ্রাফটার মধ্যে এরকম এজ আছে যে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে গেলি, একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে গেলি, তুই পৌঁছে গেলি G7B-তে। কিভাবে হতে পারে চিন্তা করতো। Because you see, I don't believe that if you just read proofs you will go anywhere. Once you start doing it on your own, it becomes the real music starts playing. You try, you get to understand a lot about what's going on in the process. So maybe you can create the path for me. So this is G1A, maybe I can change the color and write it here. This is G1A and this is G7B. Again, I am indexing the group elements. I'm indexing the group elements using natural numbers, but I mean, I'm not going to do any countability related assumptions at the moment. This is a general construction for the moment. চিন্তা কর একটুখানি। একটা ইয়ে আছে, সেমিনার আসছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে দ্য লাস্ট উইক অফ জানুয়ারি। তোরা যদি কলকাতায় থাকিস, আই থিঙ্ক ইট ইজ ওপেন টু অল প্রবাবলি। জিওমেট্রিক গ্রুপ থিওরির ওপরেই একটা সেমিনার আসছে, তো সেখানে সম্ভবত আমি একটা মিনি কোর্স, সেমিনার ঠিক নয়, একটা স্কুল মতো বলতে পারিস, সেখানে একটা কোর্স হয়তো আমি একজন টাফটস ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের সাথে কোলাবোরেট করে ডেলিভার করবো আর কি। জেনেভি ওয়ালশ বলে একজন আছেন, ওনার সাথে কোলাবোরেট করে, বাউন্ডারিজ অন রিলেটিভলি হাইপারবলিক গ্রুপস, এটার ওপরে। তো ব্যাপারটা কনফার্ম হলে আমি তোদের জানাবো। ইট ইজ আ হাইলি রেকমেন্ডেড সেমিনার স্কুল ফর পিপল ইন দিস গ্রুপ। তো তোরা যদি কলকাতাতে নাও থাকিস, I will strongly recommend you to come to Calcutta at that time. In research, the more you get to know people, better you are off. যত তোর মানুষের থেকে তুই শুনবি তাদের কাজের কথা, হয়তো তুই সবটা বুঝতে পারছিস না, কিন্তু তারা কি করছে, তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে অত করবি,
তত তোর মানে কি বলবো একটা ব্রেথ অফ নলেজও তৈরি হবে আর যোগাযোগটাও ততটাই তৈরি হবে। তো তোরা যদি সেই সময় আমি সকলকেই বলবো যে স্পেশালি যারা এই গ্রুপটাতে আছিস, এই আহ, চিন্তার রিসার্চ গ্রুপটাতে আছিস যারা, তাদেরকে আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করব যে ওই স্কুলটা অ্যাটেন্ড করতে। আহ, এটা আইএসআই এর ওয়েবসাইটে প্রবাবলি থাকবে। আমি লিঙ্কটা পাওয়া গেলে তোকে দিয়ে দেবো আর কি, ঠিক আছে? Anyway, so coming back to this, anyone has any idea about how to go from G1A to G7B? দেখ G1 এর সাথে, হ্যাঁ বল, anyone? জীবন এর সাথে তো জীবন বিতে যেতে পারবো ডাইরেক্ট। আচ্ছা, G1B তে তো ডেফিনেটলি যেতে পারবো, আর কোথাও পারি না পারি। এই G1H টা দিয়ে যেতে পারবো, ঠিক, কারেক্ট। আবার আরেকটা ভাবতে পারি যে ওই G7A আর G7B এর মধ্যে একটা রিলেশন থাকবে। আচ্ছা, G7A আর G7B এর মধ্যেও একটা এজ আছে, দ্যাট ইজ কারেক্ট। এবার কি করব? আচ্ছা স্যার, বলছি এই G1 মানে G1 এর সঙ্গে আরেকটা কোনো এলিমেন্টের মানে প্রোডাক্ট করে তো গ্রুপের আরেকটা এলিমেন্ট পাওয়া যাবে, তো সেখান থেকে মানে বি এর আরেকটা জায়গায় যাওয়া যেতে পারে আর কি। কিরকম কিরকম বল। মানে ধরুন যে আমি যদি একটা G2 পাই, যেটা G1 G2 যদি আমি মানে ওই গ্রুপের যে প্রোডাক্ট ঠিক সেটা আছে, যদি করি, তাহলে একটা অন্য কিছু জি জি একটা কিছু পাবো। G3 পাবো ধরা যাক। এবারে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, কি একটা ভাবছিলাম হ্যাঁ, আগে ঠিক, আর কি একদম বলতে ঠিক হবে। ভাবছিস। দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ গোয়িং অন। চিন্তা কর আর একটু। এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ গোয়িং অন, ভেরি নাইস। মানে যদি কিছু একটা ভাবে প্রোডাক্ট করে যদি G7টা আমি আনতে পারি কোনোভাবে, আচ্ছা তাহলে আমি যেতে পারবো আর কি। আচ্ছা, ঠিক। কিছু একটা গ্রুপ এলিমেন্ট কম্পোজ করে। মানে তুই বলতে চাইছিস যে G1 এর সাথে আমরা কিছু একটা কম্পোজ করে যদি G7 পাই, তাহলে আমাদের কিছু লাভ আছে, এটাই বলছিস কি? হ্যাঁ, তাহলে G7A তৈরি করতে হবে। ওকে, মানে তুই আর বলতে G7 চাইছিস জি স্টারটা তো সিম্পলি G1 ইনভার্স G7, তাই না? হ্যাঁ, জি স্টারটা তো সেটাই। হুম। আচ্ছা, দ্যাট ইজ কারেক্ট। You guys are absolutely right. This is exactly what you have to do. আর একটু চিন্তা কর। আর তুই যে G1B তৈরি করেছিলাম না, ওখানে যদি আমি H টা লিখি যে G1 ইনভার্স G7, তাহলে তো যেতে পারবো। G1B থেকে যদি H টা করি। আচ্ছা, জি জি, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওইটাকে যদি এজ নেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি, কোনটাকে এজ নেব? ওই G1 G1 ইনভার্স G7। G1 ইনভার্স G7টাকে আমি এজ নেব। আচ্ছা, এই এজটা কানেক্ট করছে কাকে? G1 ইনভার্স G7A আর G1 ইনভার্স G7B, এই দুটোকে কানেক্ট করছে। হুম হুম হুম। তাতে আমার কি লাভ হচ্ছে?
This is a very nice sort of a word problem in from group theory. So I think this is a good place to in fact stop. কারণ এইটা করার জন্যে কোনো ফ্যান্সি ম্যাথামেটিক্সের দরকার নেই, শুধু লেটারগুলো নিয়ে জাগলারি করতে জানলেই আর গ্রুপের বেসিক প্রপার্টিগুলো জানলেই করা যাবে। তো এটা তোদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ প্রবলেম রইলো, তোরা যদি করতে পারিস তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে এটাতে পাঠিয়ে দিস যে কীভাবে করছিস, চিন্তা ভাবনা কর, ধাঁধার মতো ভাবতে পারিস এটাকে, ঠিক আছে? আর লেটস স্টপ আউট হিয়ার। আমি আরেকটা সেশন খুব তাড়াতাড়ি নেব, যেটা হচ্ছে ব্যাসারি থিওরিটা এখান থেকে আমরা পিক আপ করে অ্যামালগামেটেড ফ্রি প্রোডাক্টস দিয়ে শেষ করে দিয়ে আমরা ব্যাসারি থিওরিটা অ্যাকচুয়ালি একটা ওভারভিউ পেয়ে যাব। এই যে ট্রিটা তৈরি হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ ট্রি, ইটস আ কানেক্টেড ট্রি, ওয়ান ক্যান শো দ্যাট। অ্যান্ড কানেক্টেডনেস কোয়েশ্চেনটাই আমরা এতক্ষণ চিন্তা করছিলাম, যদি আমরা দেখাতে পারি তাহলে so we will see that there is an action of the group on this particular tree. The group means the free product A star B on the Vasari tree, which is quite phenomenal that we constructed a tree in some sense on which the group has an action. যাই হোক, তো রিমেম্বার আমাদের একটা লক্ষ্য হচ্ছে যে এমন স্পেস তৈরি করা যার ওপরে গ্রুপটা অ্যাক্ট করে, যাতে আমরা ওই অ্যাকশনটা থেকে গ্রুপটার অ্যালজেব্রাইক প্রপার্টিগুলো সম্পর্কে কিছু শিখতে পারি। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ আওয়ার মেইন গোলস। সো আমরা এরকম একটা স্পেস তৈরি করছি এখানে, সেটা হচ্ছে এই গ্রাফটা, যেটা কিনা আমরা দেখাবো একটা ট্রি, ঠিক আছে? ওকে, ফাইন, আইল সি ইউ গাইজ নেক্সট টাইম। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বাই।